નમસ્કાર, હું પ્રવીણ। 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ફરીથી તમામ વિપક્ષો એક મંચ પર આવે તેવા પ્રયાસો શરૂ થયા છે। ભલે એ વાત અલગ છે કે પલટુ ચાચાનો તેગ આપનાર તેજસ્વી યાદવ સાથે ફરીથી નીતિશ કુમારે સરકાર બનાવી, પરંતુ આજે નીતિશ કુમારે રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથે મુલાકાત કરી, સાથે તેજસ્વી યાદવ પણ હતા, તે બાદ કેજરીવાલ સાથે પણ મુલાકાત કરી અને કહેવાઈ રહ્યું છે કે એપ્રિલ એટલે કે આ માસના અંતમાં વિપક્ષોની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળશે। તમામ વિપક્ષોને એક મંચ પર લાવવાનું કામ નીતિશ કુમારને સોંપાયું છે અને આ પરિસ્થિતિમાં મમતા બેનર્જી હોય, અખિલેશ યાદવ હોય, કેજરીવાલ હોય, ખાસ તો તેમની જવાબદારી, કેમ કે દરેક વખતે એક મંચ પર સારા પોસ્ટર સાથે વિપક્ષ આવે છે। 2019 પહેલા પણ આવ્યું હતું, પરંતુ 2019માં રિઝલ્ટમાં એ ન દેખાયું। સવાલ એ પણ છે કે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા બાદ જે અનેક ઘણા બધા સવાલો હતા કે વિપક્ષ જો એક મંચ પર આવે તો આગેવાની કોણ કરશે। આ તમામ પરિસ્થિતિમાં દિલ્હી ભ્રમણ નીતિશ કુમારનું શું કહે છે અને આ પ્રયાસો ખરેખર પરિણામમાં તબદીલ થશે, કેમ કે થોડા સમયથી ભલે મહાવિકાસ આઘાડીમાં એનસીપી, શિવસેના અને કોંગ્રેસ સાથે એનસીપી પણ હોય, પણ અજીત પવાર, શરદ પવારના બદલાતા નિવેદન પણ સવાલ ઉભો કરે છે કે આ મંચ પર લાવવા માટે ખરેખર વિશ્વાસપાત્ર આ પ્રયાસો કેટલા, અથવા તો રિઝલ્ટમાં એ દેખાશે કે નહીં। ઘણા બધા સવાલો છે, ચર્ચા જરૂરી છે। આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં રાજેશ ઠાકર જોડાશે રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે, અને गर्ग साइड पर अपनी साथ जोड़ाशे श्रवण गर्ग। गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। गर्ग साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रयास नहीं है, लेकिन दिल्ली जब नीतीश पहुंचे, अभी की स्थिति में समूचे विपक्ष को एक मंच पर, या फिर ये बोला गया कि मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी से विपक्षी दल, उसको एक साथ लाने की जो पूरी कवायद है, मतलब शुरू है, नीतीश कुमार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन क्या आपको लगता है बदलते दौर के साथ, मैंने इसलिए अजीत पवार या शरद पवार का भी नाम लिया, साउथ की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, ममता बनर्जी को भी मनाना है, कुछ वक्त पहले ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी अगुवाई नहीं कर सकते, तो ये सवाल उठे थे। तो ये पूरा प्रयास किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? दिल्ली अभी दूर है, 24 का अभी रणनीति बनाने की स्थिति में भी तमाम विपक्षी दल आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं आ चुके हैं। लेकिन ये बदलते हालात के साथ जो दिल्ली भ्रमण हुआ है या हो रहा है, क्या संकेत इससे निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छे संकेत निकल के आ रहे हैं प्रवीण भाई। ये एक परिवार में भी सारे लोग एक साथ नहीं होते, कोई घटना होती है, परिवार में विवाह होता है, तो और अंतरजातीय विवाह अगर हो रहा हो परिवार में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जाति में विवाह हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर बिन गुजरातियों में हो रहा हो तो भी बहुत दिक्कत आ जाती है कि करना है कि नहीं करना। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि ये कहना कि सारे लोग एक हो जाएंगे। प्रवीण भाई, सारे लोगों को एक होने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि सारे लोग एक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि विपक्षी एक कैसे हो रहे हैं। भाजपा में सारे लोग एक हैं क्या? आपको लगता है कि सारे लोग एक हैं? अभी कर्नाटक में टिकट बांटे हैं भाजपा ने, वहां विद्रोह हो रहा है। सारे के सारे जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो सारे के सारे खिलाफ हो गए हैं पूरे के पूरे पार्टी के। 4 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो विपक्षी एकता हो गई है। पश्चिम में उद्धव ठाकरे एकदम पक्के हैं, पूर्व में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पक्के हैं, उत्तर में और मध्य में कांग्रेस है, और दक्षिण में स्टालिन है, डीएमके हैं। आपको और क्या चाहिए? ये आज 20 पार्टियों का समर्थन है, जेपीसी की मांग पर है। और आपको क्या लगता है, ये जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपने कहा अभी कि ममता की पार्टी, मैं बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। मैं बोलता हूं कि तेलंगाना की बीआरएस भी नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं कि बीजू जनता दल भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि वाईएसआर कांग्रेस भी नहीं है। ये विपक्ष की एकता में तो नहीं है।
पर क्या ये विपक्ष की एकता के खिलाफ हैं क्या? हम्म। क्या ये बीजेपी के साथ हैं क्या? ये बीजेपी से डरे हुए हैं। तो जो डरे हुए हैं वो विपक्ष के साथ अभी नहीं आए, वो मुंडेर पे बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि किधर पलड़ा भारी होता है। आप कर्नाटक का रिजल्ट आने दो, आप देखना कि कितने लोग और साथ में हो जाते हैं। अभी दिल्ली दूर है, गुजरात से दूर हो रही है दिल्ली। अभी बाकी जगह से दिल्ली नजदीक हो रही है, पर थोड़ा गुजरात से दिल्ली दूर हो रही है। और वो पूरा का पूरा जो संकट है भाजपा के लिए वो ये है कि अगर दिल्ली में दरार आ गई तो फिर गुजरात में क्या होगा। तो इसलिए अभी भाजपा बहुत डरी हुई है। और ये जो तेजस्वी आए यहाँ, नीतीश कुमार आए, अभी तक बोलते थे कि नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं, वो उन पर भरोसा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार काफी पहले बोल चुके हैं। अगर आप पूर्णिया की रैली जो हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी बिहार में, अगर आप उसमें नीतीश कुमार ने क्या कहा और तेजस्वी ने क्या कहा, वो भाषण की क्लिपिंग अगर उठा के देखें, नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि मैं मर जाऊंगा फिर भी भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा जो है अभी डरी हुई है प्रवीण भाई, घबराए हुए हैं ये लोग। लेकिन ये डर की बात आपने थोड़ा रोकना चाहूंगा। गर्ग साहब, आपने दो चीजें कही कि एक विपक्ष में कुछ पार्टियां है कि वहां पे भी डर का माहौल है। आजकल ईडी सीबीआई काफी चर्चा में है। शरद पवार का जेपीसी के पर जो निवेदन आया उसके बाद अजीत पवार कहते हैं कि नहीं भाई, महाविकास अघाड़ी है, वो तो फेविकोल का जोड़ है, टूटने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये दो चीजें जो निकलकर सामने आई। देखिए, शरद पवार ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि मैं जेपीसी विपक्ष की एकता के लिए जेपीसी की मांग के साथ हूं विपक्षी दलों के। उन्होंने अगले दिन पूरी की पूरी अपनी बात को बदल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो बात है कि जेपीसी नहीं होना चाहिए और कोर्ट के जरिए होना चाहिए, वो बात अलग है, पर विपक्ष की एकता के लिए मैं विपक्षी दलों के साथ हूं जेपीसी की मांग पर। ओके, स्पष्टीकरण देना, बयान बदलना, ये क्या संकेत देता है? कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में? ये संकेत कुछ नहीं, कुछ दिनों में नहीं, अगले ही दिन उन्होंने देखा कि उनके बयान के बाद विपक्षी एकता में कोई फर्क नहीं आया, विपक्षी एकता और मजबूत हो गई। तो शरद पवार को लगा कि वो अकेले पड़ गए हैं और 82 साल की उम्र में उनकी पूरी इज्जत दांव पे लग गई थी प्रवीण भाई। इसलिए उनको उनका काम हो गया। अदानी के साथ जो दोस्ती निभानी थी वो उन्होंने निभा दी। अब उनको ये देखना है कि उनकी पार्टी टूट जाती पूरी की पूरी। अगर वो जेपीसी के विपक्षी दलों के साथ नहीं आते तो पूरी की पूरी पार्टी टूट जाती। और अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जेपीसी मुद्दा बनने वाला है। और अगर ये पवार की पार्टी अगर उद्धव से और कांग्रेस से अलग हो जाती तो महाराष्ट्र में पूरा का पूरा सफाया हो जाता है इनका। जो लोग कहते हैं कि भाजपा से मिल गए हैं इसलिए पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये अब विपक्षी एकता को तोड़ने के अभी बहुत सारी कोशिशें होने वाली है। इसलिए अपने को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। રાજેશભાઈ, જે ગર્ગ સાહેબે વાત કરી, એક તરફ છે ને મમતા બેનર્જી છે, પણ મમતા બેનર્જી અને અખિલેશ વચ્ચે પણ શું મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે આપણે જાણીએ છીએ। ક્યારેક યુપી આવે, ક્યારેક અખિલેશ યાદવ પશ્ચિમ બંગાળ હમણાં જ ગયા હતા। તો તમામને કદાચ આ મેજર જો ટીએમસી મમતા બેનર્જી કે અખિલેશ યાદવને સાથે લાવવાની જો જવાબદારી નીતિશ કુમારને સોંપાઈ હોય અથવા તો આ બેઠકમાંથી શું નીકળે છે? કેમ કે એક સવાલ હજુ પણ 100% છે કે આગેવાની કોણ કરશે? ભારત જોડો યાત્રા બાદ જે રાહુલ ગાંધી સાથે થયું એ બાદ વાયનાડમાં જે રેલી કરી, આ બધી જ રાજકીય ગતિવિધિઓ બાદ ફરીથી આપને લાગી રહ્યું છે કે આ વખતે વિપક્ષી એકતાના પ્રયાસમાં કંઈક અલગ રિઝલ્ટ આવશે અથવા તો હજુ પણ આમાં શું છે, બધા 100% તો ન માને, ઇન્ડિયન ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે, ક્યાંક ઈડી સીબીઆઈના ડરના આક્ષેપ પણ છે। તો આ બધી પરિસ્થિતિઓમાં કંઈ બદલતું દેખાઈ રહ્યું છે 2019ની કમ્પેરિઝનમાં? જો આમાં વિપક્ષે એક તો થવું છે જ, પણ
તમે નેશનલ પાર્ટી તરીકે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને જુઓ કે જેનો સ્ટેક ગુજરાતથી લઈને આસામ, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી બધે જ છે. એક આઈડિયોલોજી બેઝ પાર્ટી છે. એની સાથે જે ગઠબંધન કરવા માટે પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે એ પાર્ટીઓ છે, એમના જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એમના પ્રદેશ પૂરતા સીમિત છે. બહુ નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટની અંદર તમે મમતા બેનર્જીને બોલતા તમે સાંભળ્યા હોય તો એ નથી બનતું. તમે શરદ પવારને સાંભળ્યા હોય એવું નથી બનતું. જે આઈડિયોલોજીકલ હિન્દુત્વની જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આઈડિયોલોજી છે એની સામે એકદમ મુખરતાથી બોલતું હોય કોઈ, તો એ પણ તમને કોંગ્રેસ સિવાય બીજું કોઈ દેખાશે નહીં. એટલે આઈડિયોલોજીની દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા છે, ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ આ બધા લોકો જુદા છે. દરેકના મુદ્દા અને દરેકનો ઇન્ટરેસ્ટ પોલિટિકલ એ અલગ અલગ છે. આ બધાને બાજુમાં મૂકી અને એ લોકો એક તો ભેગા થાય છે કે કેમ ભેગા થાય છે, તો કોઈ કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ બને છે, કોઈ કોમન એજન્ડા બને છે. વોટ શેરિંગ ઉપર કોંગ્રેસ છે એ તૈયાર થાય છે કે કેમ કેટલી સીટ ઉપર. દાખલા તરીકે કેજરીવાલના આજે નીતિશ કુમારની સાથે છે. કેજરીવાલ આપણે માની લઈએ કે એમાં 0% ચાન્સીસ છે, પણ એ માની લઈએ કે આ સંયુક્ત મોરચો બને છે, એની અંદર કેજરીવાલ એન્ટર થાય છે અને ગુજરાતની અંદર 5 સીટ કોંગ્રેસ પાસે માંગે છે, તો શું કોંગ્રેસ એમને 5 સીટ આપવાની છે? એ દાખલા તરીકે ગોવાની અંદર બેઠક માંગશે તો કોંગ્રેસ એમને આપવાની છે. મમતા બેનર્જી નેશનલ પ્લેટફોર્મ ઉપર કોંગ્રેસની સાથે દેખાય અને આવતીકાલે જ્યારે પ્રદેશનું ઇલેક્શન આવે ત્યારે કોંગ્રેસ અને મમતા બેનર્જી સામસામે દેખાય. આ જે પોલિટિક્સ છે એ એમના મતદારોને પચશે કે નહીં પચે, એટલે આ બધા જુદા જુદા વિષય છે. એની સાથે સાથે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આ બધા જ પક્ષો સ્વીકારવા તૈયાર છે કે જેમ નીતિશ કુમાર પણ મનની અંદર પ્રધાનમંત્રી થવાનું એક સપનું લઈને બેઠા છે. મમતા બેનર્જીએ પણ પ્રશાંત કિશોર દ્વારા આ ડ્રાઈવ ચલાયેલો છે. એ પણ બધા પ્રદેશમાં મળી આવ્યા હતા, ઉદ્ધવ ઠાકરે ને શરદ પવારને બધાને લોકો મળ્યા હતા. પણ એ વખતે પણ શક્ય થયું હતું. તમે 2017ની ચૂંટણી વખતે 19ની ચૂંટણી વખતે પણ પશ્ચિમ બંગાળમાંથી એક જ પ્લેટફોર્મ પર બધાને હાથમાં હાથ જોડીને ઉભા રહેલા જોયા હતા. પણ પછી એના પછી શું થયું? એનાથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે મમતા બેનર્જી એ મહારાષ્ટ્રની અંદર શરદ પવાર કે કોંગ્રેસના 50,000 વોટ વધારી શકવાની કેપેસિટીમાં છે કે શરદ પવાર મમતા બેનર્જીને જઈને 50,000 વોટનો ફાયદો કરાવી શકે એમ છે? તો નથી. એમની મર્યાદાઓ છે. એમના રાજ્ય પૂરતી એમની લોકપ્રિયતા કે એમની જે પાર્ટી છે એમનું સંગઠન છે એ મર્યાદિત છે. એટલે કોંગ્રેસ જે છે એ ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર આવે અને એની પાછળ બધા જ સંયુક્ત મોરચાના પક્ષો છે એ જે ઇમરજન્સી પછી એક વખતે એમ કે આ તો ના જ જોઈએ એના માટે ભેગા થઈ જાય. તો એ ભેગા થયા પછી એમની પ્રાદેશિક રાજનીતિનું શું? કેજરીવાલ જે પોતાને કોંગ્રેસ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રાષ્ટ્રીય વિકલ્પ સમજીને ચાલે છે, હમણાં જ એમને રાષ્ટ્રીય પક્ષનો દરજ્જો મળ્યો છે અને એમની અપેક્ષા એવી છે કે કોંગ્રેસ જેટલી નબળી થાય એટલી આમ આદમી પાર્ટી સબળ થશે અને ભવિષ્યની અંદર અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિકલ્પ થઈને ઉભા રહીશું. તો એ આ પોલિટિકલ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે તૈયાર થાય છે ક્યાં? અત્યારે જે લોકો ભેગા થયા છે એ પેલો સીબીઆઈ કે ઈડી કે ઇન્કમટેક્સનો ડોરબેલ દરેકના ઘર ઉપર વાગ્યો છે અને ડોરબેલ વાગ્યા પછી આ રાહુલ ગાંધી વાળું જે પગલું ભરાયું ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી એ અમને એવું લાગ્યું કે અભી નહીં તો કભી નહીં, દેર આયે દુરસ્ત આયે, ગમે તેમ કરીને ભેગા થઈ જાઓ. પણ 10 કમજોર લોકો ભેગા થઈ અને એક બળવાન પાર્ટીની સામે લડવા જતા હોય જ્યારે, ત્યારે પોતપોતાના ઇન્ટરેસ્ટ, પોતપોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓ, પોતપોતાની પોલિટિકલ જે ગ્રાઉન્ડ છે આ બધાની સાથે કેટલું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકે છે. કોંગ્રેસને આપણે જોઈએ છે કે તમે રાજસ્થાન જુઓ, મધ્યપ્રદેશ જુઓ, કર્ણાટક જુઓ, એમની પોતાની એકલી સરકાર છે ને નથી સાચવી શકતા. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં એટલી તાકાત છે કે આ બધા જ દિગ્ગજો, નીતિશ કુમાર હોય, મમતા બેનર્જી હોય, શરદ પવાર હોય, આ બધાને કંટ્રોલ કરી શકશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની એનડીએ કેટલા માટે ઉદાહરણ હતું કે એક બાજુ 180 સીટ વાળી પાર્ટી હતી અને બીજે એમને સાથ આપતા હતા. અહીંયા 50નું એક દળ છે અને બીજા 200નો સાથ લેવાનો છે. એટલે એન્જિન ડબ્બાઓને ખેંચે એ તો સમજી શકાય, પણ ડબ્બાઓ એન્જિનને ખેંચે એવું કોલ્યુશન કે એવું ગઠબંધન એ જમીન ઉપર ઉતરશે કે કેમ, બનશે તો ચૂંટણીમાં પરિણામ આપી શકશે કે કેમ? તમે ઉત્તર પ્રદેશમાં જુઓ તો માયાવતી મોરચાની અંદર નથી, બીજુ પટનાયક મોરચાની અંદર રહેવાના નથી. કેજરીવાલ જે છે, હું જ્યાં સુધી સમજુ છું એમની જે પોલિટિકલ લાઇન છે
કે ભાઈ કોંગ્રેસની સ્પેસ જ્યાં થાય, જે રાજ્યમાં થાય ત્યાં આપણી જગ્યા બનાવી, તો એ કેજરીવાલ જે છે, કારણ કે અમને દિલ્હીમાં લડવાનું તો કોંગ્રેસ ને ભાજપ બેની સામે છે, તો આ બધાની વચ્ચે કેટલું ગઠબંધન થાય છે, થયા પછી કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ બને છે, એનું નેતૃત્વનું પ્રારૂપ કેવી રીતનું થાય છે, કે સંયુક્ત નેતૃત્વ ઉપર લડવા જાય છે, કે ભાઈ સીટો આવશે એ પછી જોઈ જશે, જેમ દેવગોડા બેસી ગયા હતા એવી રીતે કોઈ, અને આ બધાને દેવગોડા દેખાય છે, નીતિશ કુમારને બી દેવગોડા દેખાય છે, મમતા બેનર્જીને દેવગોડા દેખાય છે, 82 વર્ષની ઉંમરે શરદ પવારને દેવગોડા દેખાય છે, કે કંઈક એવું થાય કે દેવગોડાને જેમ વડાપ્રધાન પદ મળ્યું હતું એમ અમને મળે. અને શરદ પવારની ભૂમિકા હંમેશા પાવર પોલિટિક્સમાં એ સેલ્ફ સેન્ટર પર્સનાલિટી છે. આખી સરકાર જે શિવસેનાની ત્યાં આગળ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શિવસેના, એ વખતે પણ એમનો રોલ હતો, એ રોલ એટલો બધો સક્રિય નહોતો કે જેટલો એ એની અંદર ઇન્ટરફિયર થઈને કરી શકે. અત્યારે પણ સદનની અંદર એક વાત કીધી, સદનમાં વિરોધ પક્ષની સાથે હતા એ અદાણી મુદ્દે, અને સદનની બહાર જઈ અને તમે બીજી વાત કરો અને 24 કલાક પછી એ વાતને ફેરવો, તો વિશ્વસનીયતાનો જે સેતુ છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ બ્રિજ છે એની અંદર તિરાડ પડે છે. એટલે આ બધી જ વાતો છે, એ બધી જ વાતો સાથે વિપક્ષે એક થવા માટેની ભૂમિકા, એમાં પોતપોતાના સ્વાર્થ, પોતપોતાના ઈગો, પોતપોતાના જે ઇન્ટરેસ્ટ છે, આ બધાની સાથે કેટલું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી અને એ લોકો લડવા જાય છે. ઓકે, એના ઉપર 2024નું ચિત્ર છે. અને બીજી વસ્તુ છે કે રાજનીતિ છે ને એ ગણિતનો વિષય નથી કે 37% વોટ આ બાજુ હતા, અહીંયાથી આટલા વોટ હતા, એ ભેગા થઈ જાય તમે જીતી જઈએ. એક ગણિતના દાખલા કોઈ દિવસ રાજનીતિની અંદર સાચા પડતા નથી. 2 ને 2 4 એ રાજનીતિમાં ક્યારેય થાય નહીં. અખિલેશ ને વોટ આપનારો વ્યક્તિ એ કોંગ્રેસને વોટ આપશે કે કોંગ્રેસને જેને વોટ આપે છે સમાજવાદી પાર્ટીને વોટ આપશે એવું બનતું નથી. એની ચોઈસમાં એવું બની શકે કે અખિલેશને વોટ આપ્યો હોય પણ કોંગ્રેસની સામે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સારી લાગતી હોય, તો આખો વોટ આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં જોયું હતું, રાજપા જયારે વિલીનીકરણ થયું કોંગ્રેસમાં, તો રાજપાનો જે 11.5% વોટ શેર હતો, આખો વોટ શેર શું ટ્રાન્સફર થઈ ગયો હતો કોંગ્રેસમાં? નહોતો થયો. યુપીમાં 2017માં પણ એમ જ થયું હતું. હા, એટલે એ જે ગણિત અત્યારે બતાવી રહ્યા છે કે ભાઈ 37% હતા ને એની સામે આટલા લોકો છે અને આટલી સીટો હતી જેમાં વોટ શેર થયા, એના કારણે અમે હારી ગયા હતા, તો એ ગણિત છે પણ બહુ રાજનીતિની અંદર સાચું નથી પડતું. પણ આ એક મુદ્દે કે ભાઈ લોકતંત્ર મુશ્કેલીમાં છે, લોકોનો અવાજ જે છે રજૂ નથી થઈ શકતો, વિપક્ષ જે છે એની ભૂમિકા ધીરે ધીરે સમાપ્ત થઈ રહી છે, મીડિયાની જે સ્થિતિ છે મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં, ખાસ નોઈડા બેઝ મીડિયા, એની જે પરિસ્થિતિ છે, એ બધી પરિસ્થિતિની સામે લડવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક બધાએ ભેગા થવું પડશે. આ એક ભાવના જે છે એ ભાવનાના આધાર ઉપર એક લીટીના એજન્ડાથી કે ભાઈ હવે આને લોકતંત્રને બચાવવું હશે તો આપણે ભેગા થવું પડશે, એમ કરીને જો કોઈ લડાઈ કરે, કારણ કે મુદ્દા એ બધાના જુદા જુદા છે. ગાંધીનો, સાવરકરનો મુદ્દો કોંગ્રેસનો છે પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેનો નથી. એટલે આ બધા એ બધી ઘણી પોलिटिकल मजबूरियों પણ છે. गर्ग साहब, जो मतलब पॉलिटिकल हर एक पार्टी की थोड़ी मजबूरी होती है, वो एक चीज भी, एक गिव एंड टेक वाली बात भी है, लेकिन सबके बीच में अभी एक हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था अशोक गहलोत का, उसमें सवाल किया गया एक न्यूज चैनल में से कि क्या राहुल गांधी समूचे विपक्ष की अगुवाई करेंगे या फिर अपनी जो आइडियोलॉजी है उसकी मशाल हाथ में पकड़ के मतलब लास्ट रो में रहेंगे. तो ये चीज गिव एंड टेक वाली बात है क्या कांग्रेस के लिए भी कितनी चैलेंजिंग है? जो राजेश भाई ने बोला कि राजस्थान में अभी जो सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे या फिर कर्नाटक में एमपी में जो स्थिति है, वो चैलेंजेस एक अपने आप के तौर पे है कांग्रेस में. इन सबके बीच में विपक्ष को एक साथ लाना है. देखिए, मैंने राजेश भाई को पूरा सुना और पूरी बात समझ ली उनकी. राजेश भाई ने जो आखिर में बात कही, जो लोकतंत्र की बात कही, नोएडा के चैनलों की बात कही, मीडिया की कही बात, वो इंपॉर्टेंट बात कही. जो विपक्षी दल है उनको ये पता है कि 2024 अगर हाथ से निकल गया तो फिर आगे कितने साल ये देश कहां जाएगा पता नहीं. ये जो सवाल राजेश भाई ने उठाए हैं वो सब लोग उठाते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं. मैं सबका जवाब दे देता हूं आपको.
कांग्रेस ने कहा है, साफ करा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस का आदमी ही उम्मीदवार होगा। ये हमने नहीं कहा, कोई भी हो सकता है। स्टालिन के बर्थडे पर जब वहां सब लोग इकट्ठे हुए, तब कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने वहां जाकर कहा, वहां फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि स्टालिन क्यों नहीं हो सकते, तब खरगे ने कहा हां क्यों नहीं हो सकते। ये जो राजेश भाई कह रहे हैं, ये पूरा बीजेपी का प्रचार है कि सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग इकट्ठे कैसे होंगे। देखिए, सब लोग अलग अलग भी लड़े, आपको ये चीज समझना चाहिए कि सब लोग अलग अलग लड़ें, और कमजोर किसको कर रहे हैं वो लोग अलग अलग लड़के। मान लीजिए कि ममता लड़ती है बंगाल में, अकेली लड़ती है जैसा उसने कहा, तो कमजोर किसको कर रही है ममता? तो कांग्रेस को कर रही है कि बीजेपी को कर रही है? अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ती है, तो कमजोर कौन होता है? अभी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को तो कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। मायावती को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है। आपको बताऊं मैं कि अभी विधानसभा चुनाव में, पिछले जो विधानसभा के हुए उत्तर प्रदेश में, पर सीट कितनी मिली उनको? 1 सीट मिली। इसलिए मिली कि वो बीजेपी के साथ मिल गई थी। इसलिए ये जो चुनाव है, ये जो इन्होंने कहा राजेश भाई ने सबसे आखिर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोकतंत्र के लिए चुनाव है। और इसमें वो जो कह रहे हैं कि डिब्बे इंजन को चलाएंगे कि इंजन डिब्बे को चलाएगा, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक इंजन आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा। इसमें लेकिन दो इंजन की व्याख्या थोड़ी अलग है ना। नहीं, इसमें 2 इंजन की व्याख्या नहीं है। कर्नाटक में क्या किया बीजेपी ने? वहां कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। उन दोनों के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट को लगाया जो सबसे मजबूत हैं, और उनको 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़वा रहे हैं, इसलिए कि वो जीत नहीं पाए और उनको वहीं अटका दें। ओके। भाजपा जो है इस समय, आप जरा पता करिए, कर्नाटक की आपने बात की, कितने लोगों के टिकट काटे हैं वहां, और कितने लोगों ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है, और कितने लोग निर्दलीय वहां इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। ओके। ये जो मामला अभी चल रहा है ना प्रवीण भाई, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये गुजरात वाला मामला नहीं है कि देश अलग चल रहा है, गुजरात अलग चल रहा है। गुजरात में 156 सीट और हिमाचल में हार गए, जहां 95% पॉपुलेशन हिंदू है हिमाचल में, वहां हार गए, और गुजरात में जीत गए। तो इसलिए थोड़ा सा जो अपन गुजरात में बैठ के चीजों को देखते हैं ना, देश को, तो थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा कि देश की जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है। ओके, लेकिन थोड़ी समय की पाबंदी है, थोड़ी रियलिटी अलग है। लेकिन इन सब के परिस्थितियों के बीच कर्नाटक में बगावत भी है। लक्ष्मण सावड़ी ने आज रिजाइन किया कर्नाटक में, जैसे गर्ग साहब ने बात की। तो અહીંયા પરિસ્થિતિ એ છે કે વિપક્ષ માટે અંદરખાને ચેલેન્જ પણ છે, એક મંચ પર પણ આવવાનું છે, પણ ગીવ એન્ડ ટેકની વાત પણ છે। પોતાની રિજનલ જે પાર્ટીઝ છે તેમાં કોનો કેટલો પગ પેસારો થાય, અથવા તો એ ગીવ એન્ડ ટેકમાં કોણ કેટલું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે છે, લીડરશિપની વાત બાદમાં રહે। એક સાથે આવવાની તો વાત કરે છે, લોકતંત્ર બચાવવાની વાત કરે છે, ડોરબોલ રૂપે સીબીઆઈ અને ઈડી પણ એક બહુ મોટો મુદ્દો છે। આ તમામ વચ્ચે એપ્રિલના એન્ડમાં આ બેઠકમાં શું નીકળે છે તેના પર નજર રહેશે। 24 દૂર નથી, પણ તૈયારીઓ અત્યારથી કસાયેલી છે। ધન્યવાદ ગર્ગ સાહેબ અને રાજેશ ઠાકર ચર્ચામાં જોડાવા માટે। આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું।